Mm. Aptitude and reasoning. Reasoning I was good. Hmm. Aptitude just I am practicing. Coming to English, till today I didn't focus anything, sir. Reading newspaper and managing these subjects. That's it. Hmm. But actually, the problem with CDS is major one paper one is CDS English only. So I am facing issue with English subject. Okay. That's all. So you have not wasted your time. Supposed your BTech program. So which stream did you study? Chemical engineering, sir. Okay. I placed in hetero and drugs campus placement, Okay. which is located in Nakkapalli. Okay. At my even, sir, Do you train people in yoga? yeah, yes, sir. All right. So you are planning to pursue MA program, MA or MSc in yoga? MSc, sir. Okay. So which university offers such programs? Tamil Nadu Physical University. Present, I am doing PG diploma in National Sanskrit University, Tirupati, sir, Okay. which is in distance course. Mm. And after the PGD, I will qualify for MSc yoga. Mm. So you have completely fixed your schedules and not even a single minute in your life is being wasted, it seems. Yeah, yes, sir. Any student, Almost like instead of complaining or I'm not able to get any results, I'm not able to do anything, and pandemic has disturbed and destroyed all my expectations. People who complain like this, I think your life is such a wonderful inspiration, I believe. And those who just take a look at this video might also have to think differently. Let's say lateral thinking, thinking out of the box. So people have to have the passion, so they can definitely find the ways to excel. Let's get started today. Hi, welcome Sushmita Purnachandra Rao. How are you? Sir. Turn on video, Sushmita. Sushmita, please tell us your preparation and something just which would help us and which would help the fellow aspirants like you, so especially girls and who have finished BTech programs, degree programs, MTech, who are still waiting for some opportunities. So what's your plan of action and how are you able to utilize your time? I joined in coaching classes, sir, Hmm. for groups. These classes are helpful for current affairs and general knowledge. And after coaching classes, I use YouTube channels, sir, for another aptitude and reasoning purpose. These are the routine classes, daily. Okay, fine, thanks. Purnachandra Rao, Yes, sir. turn on video and speak to us. So what are you doing? How are you able to manage your time during this pandemic? Are you doing any program other than learning English from this particular platform? So you don't have colleges, it seems. So how are you managing with your time? ఇంగ్లీష్ తెలుగులో మాట్లాడుతుంది సార్. Please, no problem. చెప్పండి. తెలుగులో ఇంగ్లీష్ చేయలేదు సార్. ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావు పాండమిక్ లో? నీ షెడ్యూల్ ఏంటి యాక్చువల్ గా? షెడ్యూల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సార్, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. నాకు వినపడట్లా. ఆడియో కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు బాబు. పూర్ణచంద్రరావు, అది చూడు ఒకసారి నువ్వు. సార్ ముందు డిఫెన్స్ అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను సార్. ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నాను? వైజాగ్. వైజాగ్ లో కోచింగ్ తీసుకున్నావా? ఓకే, హలో చెప్పు పూర్ణ. చెప్పు. అంటే డిఫెన్స్ కాలేజ్ సార్. డిఫెన్స్ కాలేజ్. ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ పోయేది సార్ ప్రతి ఎగ్జామ్ లోను.
ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫై అయ్యాను కదా. నాకు అసలు సరిగ్గా వినపడట్లేదు నీ వాయిస్, కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది. మీకు కూడా అలాగే ఉందా ఫ్రెండ్స్? కొంచెం అక్కడక్కడ మిస్ అవుతుంది క్లారిటీ. మరి నీ గోల్ ఏంటి ఇప్పుడు? డిగ్రీ ఏంటి, నీ గ్రూప్ ఏంటి అందుకని అమ్మా? డిగ్రీ ఎంపీసీ సార్. ఎంపీసీ అంటే ఎంపీసీ సార్, ఎంపీసీ. ఎంపీసీ అంటే మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో నీకు మ్యాథమెటిక్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో నువ్వు ఏ ఎగ్జామ్ కి అటెంప్ట్ చేసినా ఖచ్చితంగా నీకు సక్సెస్ వస్తుంది, ఐ బిలీవ్. ఓకే సార్. కాకపోతే ఏంటంటే క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు సార్. ఏదమ్మా? ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు సార్. ఇంగ్లీష్ కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతోంది నేను కదా. నేను ఒక గ్రామర్ బుక్ చెప్తాను, 30 రోజులు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక మంచి బుక్ ఒకటి చెప్తాను. ఓకే సార్. ఆ బుక్ నువ్వు తూచా తప్పకుండా అన్ని టాపిక్స్ బాగా డ్రిల్లింగ్ చేసేసావంటే నీకు ఒక 3 నెలలు పడుతుంది. 3 లేదా 4 నెలలు నువ్వు రెగ్యులర్ గా 2-3 గంటలు దాని మీద కుస్తీ పడితే ఒక స్థాయికి వచ్చేస్తావు ఇంగ్లీష్ లో. నువ్వు అనుకున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏదైతే నువ్వు సాధించాలో రిజల్ట్స్, ఆ రిజల్ట్స్ నీకు వస్తాయి. కాకపోతే నీకు దీక్ష ఉండాలి, పట్టుదల. లేకపోతే ఊరికే అది కొనేసి పక్కన పెడితే పనవదు. డిగ్రీలో సిలబస్ ఏదో ఒక 20 యూనిట్లు ఉంటే అందులో ఒక 2-3 యూనిట్లో 4-5 క్వశ్చన్లు బట్టి చదివినట్టు కాకుండా అన్ని చాప్టర్స్ అవపోసం పట్టాలి. అన్ని సిస్టమేటిక్ గా కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఆన్లైన్ లో మనకి కొన్ని సైట్స్ లో ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి సంబంధించి అంటే ఇమీడియట్ గా మన టైం యాక్యురసీ, స్పీడ్ లెవెల్ అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాను. థ్యాంక్ యూ పూర్ణ. సుధారాణి టర్నాన్ వీడియో బాగున్నావా? బాగున్నాను సార్. టర్నాన్ వీడియో ఈ రోజు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యావా? నీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయా? లేదు సార్. ఎందుకని? 10th అయిపోయిందా? ఇప్పుడు 10th లోకి వచ్చావా? ఏరు 10th అయిపోయింది సార్. రీసెంట్ గా మొన్నే క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఎగ్జామ్స్. ఏం చేస్తారు క్యాన్సిల్ చేస్తే? ఇప్పుడు పాలిసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్. ఓకే, ఫైన్. సో హౌ మెనీ అవర్స్ డూ యూ స్పెండ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్? మార్నింగ్ 2 hours, ఆఫ్టర్నూన్ 2 hours సార్. మార్నింగ్ అంటే ఏ సమయంలో? 10 to 11, ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 3 సార్. 10 to 11 ఎంతసేపు ఏంటి? 10 to 11 1 అవరేగా? ఎస్ సార్. మార్నింగ్ 2 hours అన్నావు మరి. కరెక్టేనా నేను చెప్పింది దీపిక? 10 to 11 అంటే ఎన్ని గంటలు? అంటే 10, 11 రెండు తీసుకోవాలా నీ ఉద్దేశం ప్రకారం, లేదా 10 అయిన తర్వాత 11 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలా? అట్లా హౌ టు అండర్స్టాండ్? సరే, జీకే కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకో, నీకు ఉపయోగపడుతుంది ఫ్యూచర్ లో. ఓకేనా? కరెంట్ అఫైర్స్ అవి చదువుకో. ఓకే సార్. ఏదైనా కంటెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒకే ఒక సూత్రం. నేను సివిల్ సర్వీసెస్ రాద్దామని ఢిల్లీ వెళ్ళాను. ఏ ఇయర్ అంటే 2009 ఫిబ్రవరి నెలలో ఢిల్లీ వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక కోచింగ్ సెంటర్ కి నేను అంటే అప్రోచ్ అయితే మా సార్ వైజాగ్ లో ఉన్నారు, వారికి తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ కోచింగ్ సెంటర్ గత 30-40 ఏళ్ళుగా రన్ చేస్తున్నారు. సార్ చెప్పారు, మా వాడు వస్తున్నాడు, కొంచెం ఇన్స్టిట్యూట్ లో కాస్త గైడెన్స్ ఇవ్వండి అట్లా అని చెప్పి. ప్రతి వ్యక్తికి సాధారణంగా మధ్య తరగతి లేదా దిగువ మధ్య కుటుంబాల్లో మనకు ఉండేటువంటి ప్రధాన సమస్య ఆర్థిక ఇబ్బందులు. సరే, వీటన్నిటిని కూడా మనం దీక్ష ఉంటే చేయొచ్చు, అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు అనుకోని పరిస్థితుల్లో మనం ముందుకు వెళ్ళాం, అది వేరే విషయం. ఒక 1 week నేను కోచింగ్ అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒడిషా, బీహార్, ఎంపీ, యూపీ, తమిళనాడు, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కరోలిబాగ్, రాజేంద్ర నగర్ ఏరియాలో. వారు ఏం చెప్పారంటే, ఫస్ట్ రోజు నీ లైఫ్ లో నువ్వు స్థిరపడాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటిల్ ఆర్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్, మెటీరియల్స్ నేను చెప్పింది, ఎక్స్ చెప్పింది, వై చెప్పింది, వాళ్ళు చెప్పింది, వీళ్ళు చెప్పింది ప్రతిదీ కొనొద్దు. నీ అనుకున్నటువంటి ఎగ్జామ్ లో నువ్వు పరిణతి సాధించి దానిలో మంచి మార్క్స్ నువ్వు తెచ్చుకుని విన్నర్ గా బయటకు రావాలి అంటే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ ని నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేసి దాన్ని 100 సార్లు నువ్వు మననం చేసుకో అన్నారు ఆయన. 100 రకాల మెటీరియల్స్ ని ఒక్కసారి చదవకుండా ఒకే ఒక్క స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా పక్కాగా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయో
సంబంధిత సబ్జెక్ట్ తాలూకు అంశాలు, అలాంటి మెటీరియల్ ని 100 సార్లు నువ్వు రివైజ్ చేయని చెప్పాడు. అండ్ ఫస్ట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఐ బిలీవ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెరీ మచ్. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి కూడా ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. గ్రామర్ కానివ్వండి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, యాక్సెంట్ కానివ్వండి, ఏది కావాలన్నా నీకు ఫస్ట్ ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలి. ఆ గోల్ పెట్టుకున్న తర్వాత దానికి ప్రణాళిక రచించాలి. నువ్వు ఆ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేస్తున్నావు, ఇప్పుడున్న రోజు తేదీ ఎంత, ఎన్ని నెలలు ఉంది, నీకున్న అదర్ కమిట్మెంట్స్ ఏంటి, అంటే ఇంట్లో కూరగాయలు తెచ్చుకోవడం, లేదా బిల్స్ కట్టడం, బయటికి వెళ్ళి రావడం, ఇలాంటివి ఇప్పుడు కరోనా టైంలో తగ్గాయి. అయినప్పటికీ మనకున్న అదర్ అప్లికేషన్స్, టీవీ చూడడం, స్మార్ట్ ఫోన్ కొంత సమయాన్ని కేటాయించడం, ఫ్రెండ్స్ తో చిట్ చాట్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. క్వాలిటీ పీరియడ్ నువ్వు ఎంత స్పెండ్ చేస్తావు పర్ డే? ఏదో ఊరికే నువ్వు ఎంతసేపు చదువుతున్నావు అంటే రోజు 10 గంటలు చదువుతున్నావు అని చెప్తారు. ఆ 10 గంటల్లో ఎంతసేపు సంబంధిత విద్యార్థి కూర్చుని చదివితే ఆ 10 గంటల్లో తను ఆర్జించే విద్య, హౌ మచ్ ఈజ్ షీ అక్వైరింగ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ద కంటెంట్ ఆర్ సమ్ మెటీరియల్ సోర్స్ డేటాబేస్, ఎంత వస్తుంది బ్రెయిన్ లోకి? చివరికి దానిలో ఎంత నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకోగలవు? హౌ మచ్ కెన్ యూ రిమెంబర్? ఇలాంటి అంశాల ప్రాతిపదికన మాత్రమే విద్యార్థి సక్సెస్ సాధించగలడు. కాబట్టి ఒక మెటీరియల్ మీరు స్ట్రాంగ్ గా కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే, మళ్ళీ మళ్ళీ చదివి దానిలో ఉన్నటువంటి మౌలిక సూత్రాలు కనుక మీరు అవగతం చేసుకున్నట్లయితే, తప్పనిసరిగా మీరు ఫర్దర్ గా ఏ మెటీరియల్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ మీరు రెఫర్ చేసుకున్నా ఆయా సబ్జెక్ట్స్ లో లేదా ఆ సంబంధిత తాలూకు అంశంలో మీ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి సునాయాసంగా అది అర్థం చేసుకోవడానికి, దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి, మళ్ళీ దాన్ని నిబిడీకృతం చేసుకుని మళ్ళీ మీరు ఆ అంశంలో పరిపుష్టత సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు వర్క్ క్వాలిటేటివ్లీ, నాట్ క్వాంటిటేటివ్లీ. ఈ సూత్రాలు మీరు మనసులో పెట్టుకోవాలి. క్వాలిటీ పీరియడ్ అనేది చాలా అవసరం. సో విత్ దిస్ few interactive remarks in the very beginning, don't talk. Let us initiate today's session, day 2, for Indian Air Force English syllabus. The syllabus is displayed behind me here. It's there. So comprehension and a concept lo manam chustunam. I have given you the content. Let's take a look at what is there in it. Have you done any homework on this? Would you like to tell me something from page 2, 3, 4, 5? What you have acquired? మీకు ఇచ్చిన కంటెంట్ నుంచి ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ మీకు అంత క్రితం తెలియనివి ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్న అంశాలు మీరు ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? స్టార్ట్ విత్ సుధారాణి. కంటెంట్ ఏమన్నా చూసావా? నేను ఇచ్చిన కంటెంట్ చదివావా సుధారాణి? నాకు రెస్పాన్స్ రావాలి. పూర్ణ, పూర్ణ వినపడుతుందని మాట్లాడేది? నాట్ రెస్పాన్స్. నేను ఇచ్చిన కంటెంట్ ఏమన్నా చూసావా? అందులో ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఏమన్నా తెలుసుకున్నావా? సరిగ్గా అర్థం. సరిగ్గా నువ్వు ఎన్ని పేజీలు చదివావు? 2 pages. 2 pages. అందులో హెడింగ్స్, టైటిల్స్ చెప్పు నాకు. నువ్వు అర్థం కాదు మ్యాటర్ కదా. టైటిల్స్ ఏమేమి టైటిల్స్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసావు ఆ 2 pages లో? మీరు గమనించండి. మీ కొరకు మీరెవరో నాకు తెలియదు. ఉచితంగా గంట సేపు నేను క్లాస్ పెట్టాలి అంటే నేను చాలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అది మీరు గమనించాలి. విద్యార్థులు అందరూ ఒకటే. ఎందుకంటే విద్యార్థి దశలో వాళ్ళకి తెలియని చాలా విషయాలు ఉంటాయి. నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు నేను నాకు చెప్పడానికి లేని వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అలా చేస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పటికీ అనుకుంటూ ఉంటా, సరైన సమయంలో సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోయాను, లేకుంటే నా జీవితాన్ని మరొక విధంగా మలుచుకునేవాడిని అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. గైడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. కాబట్టి మీ నుంచి ఆ సీరియస్నెస్ అనేది లేకపోతే ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. 30 రోజుల కోర్స్ కి నువ్వు వచ్చావు అంటే ఉచితంగా ఇస్తున్నారండి, దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంది.
నా సమయాన్ని వృధా చేయడం తప్ప ఏముంది? మిగతా వాళ్ళు సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళు డైల్యూట్ అయిపోతారు. ఇచ్చిన కంటెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? వై డిడ్ హీ గివ్ దిస్ కంటెంట్? వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్టోర్? లెట్ మీ జస్ట్ రీడ్. నీకు అర్థం కాని విషయాలు చాలా ఉంటాయి. నన్ను ప్రశ్న మిగతా పేజెస్ మళ్ళీ ఈ రోజు చదువు ఒకసారి. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ టుమారో. ఓకేనా? ఓకే. సుస్మిత, Yes, sir. ప్లీజ్ అప్డేట్. వాట్ హ్యావ్ యూ డన్ ఫ్రమ్ ద కంటెంట్? సార్ టోటల్ అంతా చదివాను సార్. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ది రీడింగ్ పర్పస్ సార్. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ పేజ్ లో రీడింగ్ పర్పస్ లో అయితే మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు ఏంటంటే అర్థం ఒక కంటెంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సార్. మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకొని చదువుతున్నాం, అది ఎంత స్పీడ్ తో చదువుతున్నాం, అది ఎంత అర్థం అవుతుంది అనేది నిన్న ఇచ్చిన కంటెంట్ బట్టి ఈ రోజు పేపర్ చదివేటప్పుడు ఆ చేంజెస్ అనేవి అర్థమయ్యాయి సార్. అలాగే రీడింగ్ స్పీడ్ ఏమో ఫాస్ట్ గా చదివేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది, కానీ ఎంత అనలైజ్ చేస్తున్నాం, ఎంత అర్థం చేసుకుంటున్నాం దాన్ని బట్టి నా స్పీడ్ వచ్చి యావరేజ్ గానే ఉంది సార్. నిన్న ఇచ్చిన కంటెంట్ బట్టి నేను తెలుసుకున్నది అయితే నాలో ఇంకా చేంజెస్ ఉండాలి. అది ఎఫిషియెంట్ రీడింగ్ గా, నాది ఇన్ఎఫిషియెంట్ రీడింగ్ గా, యాక్టివ్ రీడింగ్ గా. ఆడియో మాట్లాడమ్మా. ఆ చేంజెస్ అయితే నేను గమనించాను. వెరీ గుడ్. చూసారా, మనకు ఒక దిశానిర్దేశం జరిగాక దానిలో మనం ఒకసారి ప్రయాణం చేస్తే మనకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. ఈ కంటెంట్ ద్వారా మనకి భావనలు అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేది అర్థమవుతున్నాయి. కాంప్రహెన్షన్ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే 2 పారాగ్రాఫ్లు లేదా 3 పారాగ్రాఫ్లు అవి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి మనకి ఇస్తాడు. అది టెక్నాలజీలో ప్రత్యేకంగా ఐటీ రిలేటెడ్ ఉంటుందా, లేదంటే సైన్స్ లో ప్రత్యేకించి కెమిస్ట్రీ గురించి ఉంటుందా, ఫిజిక్స్ ఉంటుందా, లేదా సోషియాలజీ ఆస్పెక్టా? ప్రతి దానిలోనూ మనకు తెలియని పదాలు చాలా ఉంటాయి. నమన్క్లేచర్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. సో ఈ రకంగా మనకు ఉన్నప్పుడు ముందు మనం చదవగలిగే కెపాసిటీ, ఆ ఆసక్తి, ఆ వేగం ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి కొంత ఒక అంటే వేగ్గా కొంచెం క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఇది చెప్తున్నారు, ఈ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తున్నారు. ఒక కంక్లూజన్కి రావాలి అంటే ప్రధానంగా నీకంటూ ఒక స్పష్టత రావాలి అంటే నువ్వు చదవగలగాలి. సుస్మిత, యూ హ్యావ్ డన్ ఏ గుడ్ జాబ్. మనం ఇంకా దాన్ని మనం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా రివైజ్ చేద్దాం. యువర్ ఐడియాస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే విద్యార్థి తను చేసేటువంటి ఏదైతే పొందే తర్ఫీదు ఉందో అంటే ద వే హీ ఆర్ షీ లెర్న్స్, if she understands certain strategies which are very essential than the ones that she is applying, she would become a successful candidate. I mean, she can switch to the new area or new strategy which is considered to be very important. So let us look at another aspect. Let me ask Deepika. Yes, sir. I completed all those material. By reading those material, what was my point is we need to think from the author view. Meanwhile, just we are going through the paragraph which is given, answering those questions by just ఆ వర్డ్స్ ని చూస్తూ మనము ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు కూడా. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆథర్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ మీద కూడా మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నది ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేశాను సార్. అండ్ మోర్ వచ్చేసి ప్రతి పారాగ్రాఫ్ ని ఇప్పటి వరకు నేను కూడా సేమ్ ఒక పేపర్ తీసుకున్నా అంటే ఎడిటోరియల్ కాలమ్ నైనా బిజినెస్ కాలమ్ నైనా ఒకేలా చదవడం అన్నది అలవాటు అయిపోయింది. జస్ట్ ఆ సెంటెన్సెస్ రాసుకోవడం కానీ ఎడిటోరియల్ ని ఎనాలిసిస్ చేయడం అన్నది ప్రెసెంట్ స్టార్ట్ చేయలేదు సార్. సో ఈ రోజు చదివింది ఏంటంటే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అన్నది కాంప్రహెన్షన్స్ కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అన్నది ఈ మెటీరియల్ ద్వారానే చూసాను సార్. సో ఈ రోజు పేపర్ చదవడంలో సేమ్ సష్మిత చెప్పినట్లు నేను కూడా ఆ చేంజ్ అన్నది అబ్జర్వ్ చేశాను సార్. Great. Let's get started. Thank you very much. So these inputs will help the student community and those who are very serious to resume their preparation towards the best positions both in central government zone as well as public zone at state level. So be it UPSC or APPSC or other boards. So all we need to do is we need to analyze our strategies
the strategies that we understand sometimes to be important as well as not so necessary, we may have to switch to the other different and new methods, which would save both our time as well as our labor. So we can be clear, and once the thoughts become crystallized, our preparation will be top, so superior, and it becomes more clear for us. Let's get started today's session. A few things I will go briefly here. So let's take a look at this. Comprehension. Can anyone read the two paragraphs? First two paragraphs. Deepika, please read. Comprehension in reading refers to the identification of the central theme, main ideas, supporting details, and writing patterns. In order to comprehend a technical message, we need to think critically and analytically about what we are reading so that we are able to respond to the lexical meaning of words and the relationships between them. Understand the specific details and recognize the meaning and function of sentence pattern and function of sentence patterns accurately, as well as their logical and thematic coherence. Just take a look at this. Yeah. Comprehension in reading refers to the identification of the central theme, main ideas. You need to jot these points down. Please write down. Theme is to be identified first. When you are reading a reading comprehension passage, theme, main ideas, supporting details, and writing patterns. So in writing patterns, you would understand, you would come across various structures, the complex and compound and various other parameters which have been used, such as writing devices. See, ideas, theme, supporting details. When you are able to, just identify these quintessential points, your time can be saved. How can you do it? By skimming and scanning. In order to comprehend a technical message, we need to think critically and analytically. Critical mind and analytical mind. How can you be critical in your thinking? It will be possible when you are a devotional kind of when you are a reader who always reads something about what we are reading, so that we are able to respond to the lexical meaning of words. So, lexical means vocabulary. The words which are technical by nature, that comes under technical jargon, that is somehow unknown for us. When we do not know, it is hard for us. We may have to roam around it or just revolve. In order to cut short the time that we spend unnecessarily, we need to get acclimatized with the kind of total view, total message, and the relationships between them. The relationships between them is very, very important, because questions will depend on this kind of modality. The questions will not be direct, but how the second part of the passage is constructed depends on the first one and the integral aspects of the paragraphs. Understand the specific details. Specific details refer to certain definitions, or otherwise, names of some species in biology, botany, zoology, and certain inventions and their basic concepts. Recognize the meaning and function of sentence patterns. It is sometimes difficult for us when we come across a complex sentence. We are not capable of identifying what is subordinate class and what is main class. So this would not help us if we go to the examination hall with this mediocre knowledge. We may not be able to make much progress, and marks will be 0. As well as the logical and thematic coherence. Coherence is overall structure and its basic meaning.
So logical and thematic. The reading comprehensions at this Indian Air Force level are organized in such a way that people get confused. If we enter the examination hall with the ordinary view, like a small parrot story or bull story, maybe we are going to do less. After decoding and comprehending the literal meaning of a written message, its significance to evaluate is its significance is evaluated and appropriate conclusions are drawn from it. So we need to decode. We must have to understand the background and its some relationship. The question should be read first whenever you attempt reading comprehension. So we will understand why this particular question has been made. Maybe certain words will help us unearth the point. So it is advisable to the students who are preparing for competitive exams like this to always acquire at least 10-15 words every day that are very difficult. Text analysis is essential for critical and evaluative understanding of a text. Text analysis refers to the process of identifying relationships among different units within the text in order to distinguish between relevant and irrelevant information, explicit and implicit information. What do you mean by explicit? Explicit information is the external information which is integrated with the words but that is not present here. Implicit means in the which can be considered to be part of certain sentences. The theme goes with it. The lines somehow are very properly ordered, and if you are closely able to see, you can understand that. So implicit, explicit categorization is such a one of the greatest strategies of competitive examinations question paper. Facts, opinions, examples, ideas, draw inferences and conclusions. So you may have to be aware of these things. When you are reading the reading comprehension, you must look for facts. You must have to look for opinions and certain examples and drawing inferences and conclusions. It is not a new concept, drawing inferences. What do you mean by inferences? Based on certain hypotheses, we may sometimes have to conclude, yeah, this is this because of this particular effect. So conclusions can also be made that way. So friends, this is not going to be like a just a bowl of rasgulla or jam that we just eat, but it's going to be hard. All we have to do is we need to be very specific with certain details technically. Can you read, Susmita, the next paragraph? Susmita, can you read the next paragraph? Responses or action or reaction? Response is our action or reaction to the written message. It completes the reading process as it is the last step of reading. Our response to a text depends largely on our correct understanding and evaluation of the text. We may immediately respond to the message, as in the case of reading a letter, a memo, an email message, or a fax message. Alternatively, we may need to remember the information so that we are able to use it in some other form later. Yes, thank you very much, Susmita. Here in this paragraph, one point is there. Our response to a text depends largely on our correct understanding and evaluation of the text. Please, you don't have to underline, you can write this point. Correct understanding and evaluation of the text. When you have evaluated in the examination, you will understand, okay, this is the scope of this particular comprehension passage. Well, let me take a look at the questions. How questions can be understood from the total number of paragraphs. So it is always likely people, especially the aspirants who are hesitant or hasty, these two categories, they make immediate decisions. They immediately respond to the message. They simply choose the option. If you pick the option in a hasty manner, that is the first stage of your downfall. So never try to be hasty and be always comfortable. But
time is very, very essential that you need to always take care of. So when you read a message, a mail or something XYZ, we know that it is the essence of this. We don't have to spend much time. How can you get that level? When you keep reading regularly. Please have time. You just have to finish. For the first few hours, let us say 20 hours in your total reading experience. I'm sure if you start reading daily for 30 minutes, if you start reading daily for 30 minutes, 20 hours will always be difficult. Means 20 minutes, how many attempts you might make? Probably you might make 40 attempts. So 40 attempts, the 40 attempts, initially up to 30 attempts, you will feel very difficult. You will understand nothing. For example, you are 4 students attending this session. One is 10th standard, other one is degree standard, and both of you have finished BTech programs. And again, between you and Deepika, Susmita and Deepika, there is a great deal of difference in your comprehension levels. I mean, how you comprehend something. It is decided by your IQ levels, intelligent quotient. So what we have to understand here is we need to grasp the materials in such a way that would help us save the time. So first 30 attempts in your reading newspaper or reading materials, you need to always cross check. How much do I comprehend? What is the best way to understand? Am I able to get what I really expect even after implementing certain strategies? Do I still have to change my way of doing this particular course? Friends, if you think like this, this is called constructive analysis. This constructive analysis helps any student in all examinations to stand on the top level. So you need to be constructive in your analysis. I have observed many students who take competitive examinations, and even let us forget about 80% of the student community who apply for any competitive examination. They are not concerned about getting any job. They simply throw stones into darkness. One of my colleagues used to say, చీకట్లోకి రాళ్ళేయడం. చీకట్లోకి రాళ్ళేస్తే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు ఆర్ ఎ ఫూల్. ఎవరు ఆ రాళ్ళేసే వ్యక్తి? అంటే తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నాడు తప్ప తన యొక్క శ్రమని తను గుర్తించట్లేదు. తన యొక్క శ్రమ అంటే అందులో కూడా ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడిన శ్రమ ఉండాలి. గుడ్డిగా గాడిద చిన్న అంటే హస్క్ అంటే ఆ ఊకలో గడ్డి చిన్న వడ్డీ కింద ఉన్నట్టు దానికోసం అంతా ఊక తినేస్తుందంట. అంటే ఇట్ ఈట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు జస్ట్ ఫైండ్ వన్ సింగిల్ పీస్, సాలిడ్ పీస్. అంటే అలాంటిది నిష్ఫలమైనటువంటి ప్రయత్నం. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. సో ఇక్కడ స్వాట్ అనాలిసిస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ట్రేట్స్. స్వాట్ అనాలిసిస్ మీ అందరూ తెలిసింది. ఇది చాలా ముఖ్యం. మీ యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్ ని, మీ స్వాట్ అనాలిసిస్ ని, అలాగే మీ ఎమోషనల్ కోషెంట్ అనే ఈక్యూ లెవెల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎమోషనల్ కోషెంట్ లో మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్ టెస్ట్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్, ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ అబౌట్ యువర్ సైకాలజీ, యువర్ యాప్టిట్యూడ్. యాప్టిట్యూడ్ అంటే మీకు సంబంధిత సబ్జెక్ట్ తాలూకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తి. అలాగే యాటిట్యూడ్ అనేది ఓవరాల్ గా బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్. మనందరూ కొటేషన్ చదువుతూ ఉంటాం. మన కాలేజీలో కూడా చాలా మంది గోడలో దండిస్తూ ఉంటారు, యువర్ యాటిట్యూడ్ డిసైడ్స్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్ అని. అంటే నువ్వు ఎదగాలి అంటే నీ యొక్క మనస్తత్వం ప్రధానం అని చెప్తాం. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో, పోటీ పరీక్షల్లో సంబంధిత సబ్జెక్ట్ లో నువ్వు ఉన్నత మార్కులు సాధించి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ తో రేపొద్దున నువ్వు ఇంటర్వ్యూ బోర్డు దాకా వెళ్ళాలి అంటే తప్పనిసరిగా నీకు సరైన యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. కాబట్టి చదివేటప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్, ఫర్ ద 30 attempts out of 40, ప్లీజ్ ఆల్వేస్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అండర్ అబ్జర్వేషన్. నీకు నువ్వే పరిశీలన పెట్టుకో. సో నేనేం చేస్తున్నాను, నాలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు ఏంటి, ఎక్కడ నేను మిస్ అవుతున్నాను, ఎక్కడ నేను చాలా ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టివ్ అనాలిసిస్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సర్టన్ థింగ్స్. తినగ వేము తీయగా ఉన్ను అని చెప్పినట్టుగా డైరెక్ట్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంగ్లీష్ చాలా తేలిగ్గా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్ అనుకుంటే పొరపాటు. ఇప్పటికీ ఇంగ్లీష్ చెప్తూ కూడా చాలా విషయాలు అర్థం కావట్లేదు. నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. నేను చాలా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంకా నేర్చుకోవాలి, అందరూ నేర్చుకోవాలి. చివరి వరకు నేర్చుకుంటున్నాం. వీఆర్ ఆల్ రెగ్యులర్ వీఆర్ ఆల్ లర్నింగ్ అండ్ వీఆర్ స్టూడెంట్స్ ఎవర్. కాబట్టి మన మనసులో ఉండకూడని విషయం ఏంటంటే ధీమా అనేటువంటిది రానికూడదు. ధీమా ఎప్పుడు రావాలి అంటే నీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు, చాలా క్రిష్ సినిమాలోనూ ఏదో సినిమాలో చూసినట్టుగా
చూడంగానే పుస్తకం అంతా చదివేటువంటి రోబోలో అనే సినిమాలో చిట్టి చదివినట్టుగా ఉండేటువంటి ఏకసంధాగ్రహం అయినప్పుడు నీకు ధీమా ఉండొచ్చు, కానీ మామూలుగా మీడియోకర్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు ధీమా పనికిరాదు. ధీమా అంటే నేను చేయగలనేటువంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, అతి విశ్వాసం, అతి నమ్మకం పనికిరాదు. కాబట్టి కన్స్ట్రక్టివ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ బెనిఫిట్స్. Let's take a look at this, boxes here. The reader reads letters and focuses on them in order to change the coded message into information. We all just have, text messages. This language has been completely mutilated, and we are using different versions of language. We use certain signs, symbols, and some kind of images, emojis. Each one of them has one particular message. ఈ ఎమోజీకి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అని దానికి ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయొచ్చు. మనం దానికి ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్ లోకి అలవాటు పడిపోయాం. ద రీడర్ ఇంటర్ప్రిట్స్ ద మెసేజ్ అండ్ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్స్ లిటరల్ మీనింగ్. నవ్వుతూ ఉన్న ఒక బొమ్మ మనకి వాట్సాప్ లో వస్తే సంతోషపడిపోతుంది, ఎందుకంటే మన యొక్క మానసికంగా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ దానికి కనెక్ట్ అయిపోయాయి. అంటే ఇది నవ్వుకు సంబంధించింది, అంటే నన్ను అప్రిషియేట్ చేశారు. ఈ అప్రిసియేషన్ అనే భావన నీ మనసు లోతులకు వెళ్ళి అందులో నీ మెదడుకు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు చాలా సంతోషపడతావు, నువ్వు కూడా ఇమీడియట్ గా రిప్లై ఇస్తావు. ద రీడర్ క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్స్ అండ్ ఇవాల్యుయేట్స్ ద మెసేజ్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నీకున్న స్థాయికి మించి అది కొంచెం కఠినంగా ఉన్నప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ దాని విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి కొంత సమయాన్ని వెచ్చించాల్సి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ క్రిటికల్ ఎగ్జామినేషన్. ద రీడర్ రెస్పాన్స్ టు ద మెసేజ్. Finally, your duty is to respond to the questions being asked in the examination. So we cannot go away from this. Responding to the message is important. Before that, these 3 steps do come: decoding, comprehending, text analysis, response. That's it. Now let's take a look at the reading process. Before I start this, let me ask these points, what you have got from this tiny information from these 3 paragraphs. Come, small tabular representation here, figure 12.1. Deepika, I would like to know from you, what have you got from this? Reading speed, we need to read it with perfection, sir. How can I say? What actually you want to say, we need to understand. First step, we need to focus on what we are Okay. Deepika, small correction here. Deepika, Susmita, Sudharani, next ఉన్నారా? పూర్ణ ఉన్నావయ్యా? మీరందరూ ఒక గ్రూప్ అనమాట. యు ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ నౌ. యూ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ఏ క్లాస్ రూమ్. అక్కడ మీరు మీ కాన్వర్సేషన్ గ్రూప్ డిస్కషన్ చేయాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 paragraphs అండ్ ఫైనల్లీ ది టాబ్యులర్ రిప్రజెంటేషన్, అందులో ఏముంది అనేటువంటిది మీకు. సో మీకు కంటెంట్ ఇచ్చాను, ఒకసారి చూసుకొని మీరు అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ టర్న్ ఆన్ వీడియోస్ పాసిబుల్లీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ యూ టు గ్రూప్స్. మీకు అక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది, క్లిక్ చేయండి, గ్రూప్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు. యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ గ్రూప్ డిస్కషన్. లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు, దట్స్ యువర్ చాయిస్. know that మనం చదివే పారాగ్రాఫ్ కి సెంటర్ అసలు ఒక థీమ్ ఏంటి, దాని దేని గురించి చెప్తున్నాము, దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ గురించి చూస్తాం ఫస్ట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ అది దాని రిలేషన్షిప్ దేని గురించి చెప్తుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ మే బి సైన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సోషియాలజీ సబ్జెక్ట్స్. వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ ఆ పారాగ్రాఫ్ అన్నది దేని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అన్నది మనము ఫస్ట్ we came to know that first these things. After that we need to decoding the comprehending paragraph, like paragraph నుంచి మనం ఏ మెసేజ్ తీసుకున్నాము, దాని నుంచి మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, మనకి టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నామో అనేది తీసుకుంటాము. After that we need response along with the paragraph. These are the things I understand. Deepika, ask them to give you some responses. Yeah, Last 1 minute.
Yeah, Sushmita, what? దీపిక అది లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి ఏంటంటే 4 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మనం తెలుసుకున్నాం. దట్ ఈస్ కాంప్రహెన్షన్, డీకోడింగ్ అండ్ టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఈ 3 పారాగ్రాఫ్స్ లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేశారు. దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ఒక రీడర్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి, అవి అనేవి అందులో బాగా డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పారు. అండ్ ఫైనల్ గా టేబుల్లో ఏంటంటే పర్టికులర్ వర్డ్స్ అనేవి డీకోడింగ్ కి వర్డ్స్ యూజ్ చేశారు, అలాగే టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ కి. 4 ఫ్యాక్టర్స్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది పారాగ్రాఫ్ లో అబ్జర్వ్ చేసింది. Susmita, you are the leader. Please initiate the discussion among yourselves. Last 1 minute. నేను వెళ్ళిపోతున్నాను గ్రూప్ లోంచి, మీరు మాట్లాడుకోండి. లాస్ట్ 1 minute. మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, అప్పుడు క్లిక్ చేస్తే మీరు నా ప్లాట్ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తారు బ్రేక్అవుట్ రూమ్ నుంచి. Okay, so what have you discussed among yourselves? One more participant. Where is Sudharani? She will come back, join us just after 60 seconds. Yeah. Quickly brief and we will stop today here. And what's time now, Deepika? 7:46. Well, I will stop at 7:50 preferably, and there will be another session for me. Yes. Yeah, kindly brief about your discussion. How did it go? What were the challenges for you faced in your discussion? Time starts now. Quickly. We concluded that we need to focus on what we are reading, and later we need to decode what actually the written message and evaluate, and we need to respond what we reading the comprehension. These are the things we concluded from the topic, sir. Fantastic. All of you, please give your opinions on your discussion. Next, quickly. డిస్కషన్స్ వలన ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ అనేవి ఒక్కొక్కలా ఉన్నాయి సార్. So let us say what is the takeaway or what are the takeaways from this reading or discussion on reading comprehension. What are the takeaways from this session today? At least you can summarize that way. Purnachandra Rao. Yes, sir. Sir. If it is difficult with video, turn it off. Speak to us. Proof వల్ల సరే, proof వల్ల ఎవరు ఇది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సార్. ఎవరు లేదా మనం ఆలోచించిన కంటే వేరే వాళ్ళు ఆలోచించిన ఇది. all right. Sudharani. ఏమర్థమైందమ్మా నీకు దీనిలో? సరే అయితే, సో బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ టుడే సెషన్ ఐ టెల్ యూ, మనకి రీడింగ్ కాంబినేషన్ గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో కేవలం 3 పారాగ్రాఫ్లు, చిన్న పారాగ్రాఫ్లు చదివితేనే అదేంటి అని అర్థం కావడానికి మనం ఆప్సఫలు పడుతున్నాం. మరి రీడింగ్ కాంబినేషన్ అనేటువంటి టాపిక్ రేపొద్దున కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం చదివి అర్థం చేసుకుని అక్కడ సంబంధిత ప్రశ్నలకి మనం సరైన జవాబులు గుర్తించగలగాలి అంటే
మనకి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి రీడింగ్ లో. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా, అనుభవం వచ్చింది కదా, చదువుతున్నా కూడా అర్థం కావట్లేదు అందులో వర్డ్స్, మనం ఎక్కడికో వెళ్ళొద్దు. ఇదే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అనుకోండి, 3 పారాగ్రాఫ్లు నేను చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా మీకు ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. అట్లీస్ట్ కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంది, తెలుగులో కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం. అంటే మనకి చదువు పట్ల, ముఖ్యంగా చదువు అంటే మామూలు చదువుకోవడం కాదు, అంటే ఈ పఠనం పట్ల మనకి ఆసక్తి సన్నగిల్లిపోయింది. ఎక్కువగా ఈ వాట్సాప్లు, ఎక్కువగా ఇన్స్టాగ్రామ్లు, సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం వల్ల, ఎక్కువగా మనం మన యొక్క సమయం దాన్ని కేటాయించడం వల్ల మన యొక్క రిసీవింగ్ కెపాసిటీ, అంటే రిసెప్షన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది. వొకాబులరీ అనేది లేదు. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మీరు గుర్తించండి, మనం ఎంత పెద్దది భవనం కట్టాలన్నా కూడా ప్రతిదీ కూడా చిన్న చిన్న అడుగులతోనే, చిన్న చిన్న వస్తువులు, చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా దగ్గర పెట్టుకుని ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుని చేస్తాం. సో టుడే ఆన్వర్డ్స్ హ్యావ్ ఎ డిక్షనరీ విత్ యూ అండ్ రీడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 30 minutes. ఎక్కువ సమయం వేయండి, 30 minutes సమయం పెట్టుకోండి. 30 minutes సమయం పెట్టుకుని దాని గురించి రాయండి, కొంత ఒక 2-3 లైన్లు రాయండి. ఒక ఆర్టికల్ చదివాక దానిలో ఉన్న థీమ్ ఏంటి, సారాంశం రాయండి ఓన్గా. వొకాబులరీ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఒక వైట్ నోట్ బుక్ తీసుకుని రఫ్ బుక్ రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ మై వొకాబులరీ బుక్ అని టైటిల్ పెట్టండి. ప్రతి పదానికి మీ భాషలో రాయండి, తప్పులేదు. మనం ఏ భాషలో మాట్లాడాలన్న ముందు మన భాషలో మనకి స్పష్టత ఉండాలి. సో ప్లీజ్ లెర్న్ ద వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్, అవన్నీ కూడా మీరు ఆకలింపు చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లో మంచిగా మార్కులు మీరు పొందడానికి అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఓకేనండి. సో విత్ దిస్ బీయింగ్ సెడ్, I wish you a great success and I wish you a great journey in your preparation for various examinations. We shall meet in the 3rd session, that is day 3 tomorrow. Until then, take care, stay healthy. Good night. Thank you, sir.